नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु जदि आपण माने अन्य घरर एही 11टी जिनिस आपण को घर को आनिथांती तेबे आपण को घरर सुख समृद्धि नष्ट हो जाए, घर को कांगाली पाड़ी आसे, दरिद्रता प्रवेश करिथाए। एही 11टी जिनिस गोटे मनीष जनतारे हो किंबा अजाणतारे हो किंबा अति जरूरी समय रे भूलवशतः एही जिनिस सबु को अन्य घर निज घर को नहीं आनी थाए। अजाणतारे से बहुत बड़ भूल कर बसे। जदि आपण माने मध्य एमिति अजाणतारे अन्यर जिनिस निज घर को नहीं आसुचंती तेबे एही वीडियो निहाती देखंतु एवं एही वीडियो देखिया परे जदि आपण माने मध्य एही भूल करूचंती एहा को बंद कर दियंतु। दर्शक बंधु केउ 11टी जिनिस आपण निज घर को आनिबे नाही या संपर्क रे आजिर वीडियो रे बताइबे। जदि आपण माने मध्य मां लक्ष्मी को मानुचंती तेबे कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु, एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जा द्वारा अन्य माने मध्य एही जिंस जानि सजग होय जिवे। एबे दर्शक बंधु चलंतु सेही 11टी जिनिस कोन जानिबा। दर्शक बंधु प्रथमे आसुची चप्पल। चप्पल द्वारा आमर घर को धूली धूसर आसी थाए। आपण माने जानि नथिबे जे आमर पादरे शनिकर आम गोड़े शनिकर रही थाए, शनिकर दृष्टि रही थाए। जेमिति कि गोड़े शनिकर दृष्टि यार अर्थ कौन, जो मनीष माने चप्पल को घोषाड़ी घोषाड़ी कर चलती से शनि दशा लगी थाए। जो माने अन्यर चप्पल को निजे व्यवहार करती तांको जीवन रे थिबा शनि दशा राहु केतुंकर प्रभाव तांको जीवन रे थिबा खराब समय को से निज भाग्य को आनी थांती। शनिवार दिन केबे भी चप्पल किना जाए नाही। एहा आपण माने जानिथिबे कि न जानिथिबे जानिनी, तेबे केबे मध्य अन्यर चप्पल को निज घर को आनंतु नाही। नुआ जिनस आनंतु पछे अन्यर व्यवहृत जिनस को अन्यर चप्पल को केबे भी निज घर को आनंतु नाही। एहा द्वारा आपणको ऊपर शनिकर कुप्रभाव पड़ी थाए, जा द्वारा कि आपण माने शनि दशा रे पीड़ित होई पारंती। द्वितीय जिनसटी एहाटे जे अन्यर व्यवहार होइथिबा कपड़ा। दर्शक बंधु आमे अन्यर व्यवहार होइथिबा कपड़ा को काहींकी व्यवहार करिबा नाही, काहींकी आम घर को आनिबा नाही। सुनंतु गोटे मनीष जेतेबेले कपड़ा को पिंधि थाए एमिति रे वैज्ञानिक कारण दर्शर आमे जानिबा जे एमिति बहुत सारा चर्म रोग अच्छी जाकि अन्यर देहर भी आम घर आम पाखु आसी पारिबो जदि आमे अन्यर कपड़ा पिंधिबा। एबे गोटे परिवार भितरे जणे अन्य जनकर कपड़ा काहींकी पिंधिबा को मना करे जे। दर्शक बंधु आमे जेतेबेले अन्यर कपड़ा को पिंधिबा तार जीवन रे थिबा ग्रह दोष, तार जीवन रे थिबा जहा भी दोष आम भाग्य को आसी जाए। किंतु आपण माने किपरि सेही कपड़ा को पिंधिबे, धोई करी पिंधिबे। जहार भी कपड़ा पिंधुचंती जेमिति कि से सेही वस्त्र को सफा करिकि आपनकु दबो। जदि आवश्यक पड़ू नाही तेबे अन्यर वस्त्र पिंधंतु नाही। केबे मध्य मागी करी किंबा अन्य जणे व्यवहृत करिथिबा पुराना वस्त्र को आपनकु जदि दउची एहा भूल रे भी ग्रहण करंतु नाही किंबा निज घर को आनंतु नाही। एहा द्वारा आपनकर भाग्य खराब होई थाए। तेनु नुआ वस्त्र आनंतु किंबा एमिति जिंस को एवॉइड करि दियंतु। जदि आपण पुराना वस्त्र न आनिकी भी चली पारुचंती तेबे आनंतु नाही। गरीबों को जेते बेले भी पुराना वस्त्र देउचंती धोई करि दियंतु, अन्यर भी मंगल हो। तृतीय जिनसटी एयाटे जे आमे अन्य मानक घरु लुहा आनी देई थाउ। एमिति रे आमे कोन करू, आम पाखे जदि किछि आवश्यक जिंस थाए, किछि दरकारी जिंस थाए, दरकार पड़ला पर किछि जिंस थाए तो आमे कोन करू लुहा मागी दउ। जेमिति कि गाड़ी तयारी करिबा, कोनोसी एक घर भितरे कोनोसी काम करिवार अछि तो लुहा मागी करी आनी देई थाउ। एहा भी घरर उन्नति को रोकी देई थाए। जानिता आपण माने जानिथिबे लुहा सब जिंस शनिकर कारक होई थाए। तेनु एही जिनिस घर को आनिबा द्वारा शनि दशा प्रभाव पड़ी थाए। लुहा को केबे भी अन्यर घर आनी निज घरे बेसी समय रखंतु नाही, काम सरी जिबा परे जल्दी दे दियंतु। चतुर्थ जिनसटी एयाटे जे चतुर्थ जिनसटी हेउची लुण। जेतेबेले आम घर लुण सरी जाए गोटे अभ्यास थाए जे आमे पड़ोसी ठारू किछि लुण उद्धार रे आनी देई थाउ। परे हुए तो आमे से ताहाकू देई देले भी आपण माने देखिथिबे किछि जण लुण को नियंती नाही, किंतु आमे कोन करिथाउ लुण को धार रे आनी देई थाउ। एहा द्वारा आपण करजरे बुड़ी बुड़ी जिबे। जेउ व्यक्ति विशेष अन्यर घर लुण आनी थाए निज घर को बिना टंका देई करी धार रे आनी थाए, भले पछे आपण लुण सुझी दियंतु किंतु
ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖପାଖର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ। କେବେ ବି ଲୁଣ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୁଣ ଉଦ୍ଧାରରେ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ, ବିଶେଷ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ଆମମାନେ ରାଶି ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଏସବୁ ଆମେ କାହାର ଶନିଙ୍କର ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଶନିଙ୍କୁ ଦୀପ ଚଢା ଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡା ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ଅନ୍ୟର ଘରୁ ସୋରିଷ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇକରି ଆସିଥାଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ପୀଡା ଆମ ଜୀବନକୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନର ତ ସେହି ଦଶା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ହିଁ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷ ସର୍ଟ ପଡିଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆଣିକରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ଘରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ପୁରୁଣା ଚେୟାର। ପୁରୁଣା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଚେୟାର ସର୍ଟ ପଡିଯାଏ, ଆମେ କଣ କରୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇକରି ପଡୋଶୀ ଘରୁ ଚେୟାର ନେଇକରି ଆସିଯାଉ। କିମ୍ବା ଆମେ ମାନେ ନିଜ ପଡୋଶୀଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଚେୟାର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଆମେ ତାହାକୁ ମାଗିକରି ଆଣି ରିପେୟାର କରି ଆମ ଘରେ ରଖିବା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଜିନିଷ, ଏହା ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆଣିକରି ତିଆରି କଲେ ବି ଆମେ ତ ଜଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆଣିଲେ ନା, ତେବେ ଏହା କିପରି ଆମ ଘରର ମଙ୍ଗଳ କରିବ? କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ, ଅନ୍ୟର ପୁରୁଣା କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ପଡୋଶୀ ଘରେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏହା ଭାବିବା ଯେ ଏହାକୁ ଆଣିକରି ଆମେ ରିପେୟାର କରି ଆମ ଘରେ ଲଗାଇଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ଚଳିଯିବା, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ମାଗିକରି ଆଣିକରି ଆମେ ଚଳିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଚଳିବା। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କିଛି ଦାନ ବି ଦବା, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ କିପରି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇପାରିବ? ତେବେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ବି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଛତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଛତା ଦାନ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଭୁଲ ବଶତଃ ଆମେ ନ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଛତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଭୁଲ ଅଟେ। ଛତା ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଛତା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଘରର ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କାମକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାର ସମୟ ଆସିବ, ଫେରାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଛତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ପାଣିରେ ଭରି ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଣି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପାଣି ସରିଯାଏ, ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା, ଅନ୍ୟର ପାଣି ଭରା ହୋଇଥିବା ଲୋଟାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଘିନା ଆଣିଥାଉ। କିମ୍ବା ଭୁଲ ବଶତଃ ଚୋରି ହୋଇ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ଭୁଲ ବଶତଃ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବେଳେ ବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହା ବି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଭାଗ୍ୟରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଥାଉ କି ଯାହା ବି ଦଶା ଥାଉ, ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ କରିବା। ତେଣୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଲୋଟା, ଅନ୍ୟର ଢାଳ, ଅନ୍ୟର ଗ୍ଲାସ, ଅନ୍ୟର ବାସନ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଆସନ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆସନ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଆସନରେ ନିଜେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜର ଆସନ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସନରେ ବସିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥାଉ, ସେହି ଆସନରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୂଜାର ବସ୍ତ୍ର, ପୂଜାର ଓଢ଼ଣୀ ଯାହା ଆମେ ମଥାରେ ରଖିଥାଉ, ଏହା ଭିତରେ ଏତେ ପାୱାର ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ବସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ତାହାର ପୁରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୂଜା ବସ୍ତ୍ର, ଆମେ ବସିଥିବା ଆସନ, ଏହାକୁ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣ କରିଥିବେ, ତାହା ସେଥିରେ ଯିଏ ବସିବ ସିଏ ନେଇଯାଏ।
ତେଣୁ କରି ନା କାହା ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ନା ନିଜର ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଦବା ପାଇଁ ତେବେ ବିଚାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଦବା ଦ୍ୱାରା ନା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ତା ସହିତ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି, ପାଉଁଜି କିମ୍ବା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି, ନିଜର ଗହଣା, ନିଜର ବସ୍ତ୍ର, ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଅନ୍ୟକୁ ଜମା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।